ఎందుకంటే have gap more 2010 to 2022 అంటే almost 2 years over. Yes, మీ పేరు చెప్తే definitely బాగుంటుంది ఆలోచన. కాబట్టి సార్ మై గోల్ సార్ ప్లీజ్. Sir, right now I have been working as a PGT English in AP Model School, Sambepalli, sir. Thank you, sir. Currently, I am working as a software engineer in Deloitte. I have 10 plus years of experience. I am from Nadamchella, Kalakad Mandal, near to Raichur. My name is Jagdish. I am working as a management with Infosys. Good. Next please. I come nearby only Abora, which is the Raichur Mandal now. So right now I am in the swimming pool. It's been around 4 years today. That's it for now. Good. Please. I am working in Carter in Bangalore, software engineer. Good. Good afternoon, sir. Myself, Srina. I am working in SBI in Prodhutur, sir. Good. Hello, sir. Myself, Srinath, working as a technical lead in Keysight Technologies, Bangalore. I am from Raichur. Good. Thank you. Hello sir, hello everyone. Myself Jaleja. I am from Raichoti and currently I am working for Tech Mahindra. Good. Thank you. Hello sir, I am Shabana. Right now I am not working anywhere. Planning to searching for a job. Good. I am Rajita. I am a resident of Bangalore. Native is Pradipur. I am working as a software engineer in Wipro. I am Harita and I am from Kadapa. I am working in SBI Kadapa. Good. This is Ramakrishna. I am from native from Srisalam. Currently I am working as a software engineer and staying in Hyderabad. Good. Yeah. Good morning everyone. Amaresh here. So working as a consultant. Yeah, I am from Rajapet. Hi sir, my name is Umsi Krishna from Kakinada. I am working as mobile app development. Good. Hi, good afternoon. Myself, Pradipur. I am living in Bangalore. Currently working as a software engineer. Hello everyone. My name is Nagamandra Reddy. I am working as a senior technical lead in Thought Focus. It's a product-based company in Bangalore. Hello everyone, myself Koteshwar Rao. I am working as a software developer in Philips Healthcare. Thank you. Good. I feel very happy. First of all, I special thanks to Lakshmi Narayana and who came here from different places. I really appreciate and thank you on behalf of the management, staff members and entire family of SSITS. So first of all, it's not, of course, it is somebody maybe feel it is a simple, but it's not a simple. Nowadays, we have to gather one or two people. It's a very hectic job. Back so almost 2 years. So still you are remembering your college. That too, most of the CMCA faculty not yet to be friend. Am I right? So even though you remembered college, so I'm top to bottom. Thank you very much. But one thing, what I'm saying, you are the inspiration to other people. The invitation reached you or not, I don't know exactly. But the alumni coordinator is the Mr. Subhan Basha, CS department professor. But he tried 11, but maybe around 120 people came 2019 from all MCA, MBA, especially more people from BTech. Of course, మంచి విద్యను ఇచ్చినప్పటికీ కూడా నాకైతే లైఫ్ ఇచ్చింది. డోంట్ లేదు ఎందుకంటే 2001 I have completed my PG, MSc Mathematics.
I don't have any experience previously. While I was studying MSc second year, at that time I taught for ISET coaching for MCA and MBA people in Jagan's coaching center. అంత తప్ప నాకు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. బట్ ఎనీవే కొత్త కాలేజ్ రావడం ఇక్కడికి, అందులో పీజీ అయిపోయిన తర్వాత టు బి ఫ్రాంక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డెసిగ్నేషన్ అటువంటిది నాకు ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఆ రోజు నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డెసిగ్నేషన్ కూడా తెలియదు. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దట్ టైం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అవకాశం అప్పట్లో రికగ్నిషన్ కాదు, అలానే ఎంతో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కూడా కాదు. బట్ హార్డ్ వర్క్, లిటిల్ బిట్ హానెస్టీ, సిన్సియారిటీ. ఈ విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ నాకు ఎంత ఇబ్బంది అయినా కూడా ఎందుకంటే మిడ్స్లో నాకు ఏదైతే వాళ్ళకి మారిపోతారు. ఎందుకంటే ఎందుకు లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఇస్తే. బట్ ఐ వర్క్ అరౌండ్ 80 years. చాలా కష్టపడ్డాను. 2002 I joined there. 2004 అటానమస్ వచ్చింది. అటానమస్ కోసం we have to give the training, wonderful training to the staff in BITS Brani, Hyderabad. I visited many IITs and IITs. I got into many certificates also. అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ర్యాగింగ్ వెళ్తున్నారు? దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ కరెస్పాండెంట్ డాక్టర్ ఎన్ విజయవాస చౌదరి గారు. ల్యాబ్ ప్రజెంట్ ఉన్న ల్యాబ్లో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ల్యాబ్ అట్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్, పక్కన ల్యాబ్ మొత్తం కూడా సేమ్ పిఓపి పెట్టి లైటింగ్స్, ఏసీస్ కూడా మేబీ రైతులు ఎల్లుగా ఏసీ బిగిస్తున్నారు. రెండోది వచ్చేసి మన ఆఫీస్ రూమ్ పక్కన ఒకటి కాన్ఫరెన్స్ హాల్, ప్లేస్మెంట్ సెల్, ఒకటి కౌన్సిలింగ్ రూమ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి స్టూడెంట్స్ వింటారు. మీ స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని బద్వేల్ అవసరం లేదు. Raghu from Badvel. So what are you now? MCA sir. Okay. What are you now? Software engineer. Okay, very good. Congratulations, Anna. Right, congratulations. So thank you very much, Raghu. ఎందుకంటే గుంటూరు, శ్రీకాకుళం, కాళహస్తి, ఈస్ట్ గోదావరి, నిజంగానే గ్రేట్ థింగ్, రైట్? సో అఫ్కోర్స్ ప్రజెంట్ నాకు తెలిసి మన కాలేజీలో ఒకరిద్దరు ఉన్నారు. పొద్దుటూరు 1 or 2 people, మేబీ కదిరి 1 or 2 people, నెల్లూరు నుంచి ఉన్నారు, రాజమండ్రి నుంచి. కాకుండా పర్లేదు, ప్రాబ్లం. రాజంపేట 80 people, మోర్ పీపుల్ అదే. నాకు తెలిసి ఎక్కడి నుంచి మదనపల్లి నుంచి అక్కడ. నిజంగా చెప్పాలంటే సుధాకర్ రెడ్డి సార్ అంటే he was like a tiger in the institute once upon a time when we were here. నిజం, అది మాకు తెలుసు. ఫైబర్ కాదు, సారీ, టైగర్, TIGER. నిజం, టైగర్ ఫర్ ఎవర్. సారీ, ఎట్లంటే టు బి ఫ్రాంక్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈ కాలేజీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామంటే ఒక 10 నిమిషాలు లేట్ అవుతుందో అంటే డౌట్స్ ఉంటే సుధాకర్ రెడ్డి సార్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఇక ఫోకస్ అంతా ఆయన మీద పోయేది. ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అంతే. ఆ నిలబెట్టి మాట్లాడటము, ఆ క్లాస్ పీకడము, ఇవన్నీ భరించిన. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రిన్సిపాల్ సార్ కూడా భయపడుతుండే వాళ్ళమే, కానీ సుధాకర్ రెడ్డి సార్ అంత లేదు. వాస్తవం సార్, వాస్తవం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందో, సార్లో ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఎక్కువ వచ్చి ఈ భగవద్గీతలు లేకపోతే యేసు పెరిగి ధ్యానం ఇట్లాంటి ఏమైనా చేసి ఏమైనా మారినారని నాకు తెలియదు, కానీ అప్పట్లో అట్లే ఉండేవాడు. వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ దాన్ని ఏమంటారంటే డైనమిక్. అట్లా చూస్తే భయపడిపోయేవాళ్ళు పిల్లలంతా. దో ఎవరు ఇన్ పీజీ కాదు, ఏం కాదు, ఈక్వల్గా బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ట్రీట్ చేసేవాడు. అప్పుడు హ్యూమనిటీస్ సంథింగ్ ఏదో డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిగా సార్ ఉండేవాడు. మాకు ఫస్ట్ ఎంసీఏలో జాయిన్ అయినప్పటికీ సారే మా హెచ్ఓడి. తర్వాత మిగతా వాళ్ళు రావడం, రెడ్డయ్య సారు, ఆయన కొద్ది రోజులు సక్సెస్ఫుల్గా హెచ్ఓడిగా. తర్వాత ఆనంద్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఈజ్ ఫ్రమ్ రాజంపేట, ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన మనిషి, ఆయన కూడా బాగా చేశారు. చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే సుధాకర్ రెడ్డి సార్ గురించి మళ్ళీ సార్ చాలా కోపిస్తే
అంటే ఒక వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మన పురాణాల్లో కనిపించేవాళ్ళు. సార్ ఏమనిపించింది ఏమో కానీ నాకు 12 మార్కులు వేసాడు ఇంటర్నల్. అవుట్ ఆఫ్ 40 60-40 అది 12 మార్కులు, కేవలం 12 మార్కులు. ఐ క్వశ్చన్ మైసెల్ఫ్, అది మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్. సో నాకు మ్యాథ్స్ అంటేనే కొంచెం రకంగా ఉంటుంది, అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సంపాదించాలా పాస్ కావాలంటే చెప్పండి పుల్లారెడ్డి, ఈ 12కి 38 కావాలా? అవుట్ ఆఫ్ 60 60లో 38 సంపాదించాలి నేను. చాలా బాధేసింది నిజంగా. ఈ 38 సంపాదించాలి బాబు గారు. ఇక్కడ ఒక లాజిక్, సెకండ్ సెమిస్టర్లో క్యూములేటివ్ సంథింగ్ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంది మాది, దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి సార్ సబ్జెక్ట్ చదివిన సప్లిమెంటరీ. ఇది ఎప్పుడైనా పాస్ కావచ్చురా బాబు, ఇది పోతే మళ్ళీ ఇది వెళ్ళిపోతాయి, పోతే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆలోచనలు అన్నీ దానిపైన. అప్పుడు చదవడం, అప్పుడు చదివి ఎన్ని వచ్చినాయంటే 52 అవుట్ ఆఫ్ 60 52. మళ్ళీ నేను సార్ దగ్గరకు వచ్చి, సార్ ఐ గాట్ 52 అవుట్ ఆఫ్ 60 సార్ అంటే, దట్ ఈస్ he simply congratulated me, congratulations ma. సింపుల్గా. సో చాలా గొప్ప అటెన్షన్, ఒక రకమైన అటెన్షన్కి వెళ్ళిపోవడం. సార్ చూస్తే ఖచ్చితంగా అటెన్షన్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, ఇది 100%. సో దగ్గర సార్ వల్ల కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇప్పటికీ కూడా సార్ అలాగే ఉన్నారు సార్ మీరు నిజం. అప్పటికి కూడా 12 years అవుతుందంటే ఒక పుష్కరకాలం ఇది 12 years. ఈ పీరియడ్ తర్వాత కూడా సార్ అలాగే ఉన్నారు. మీకు కూడా మీ పిల్లలు, మేడం అంతా ఫ్యామిలీ అంతా బాగుంటారు. అవర్ పిల్లలు ఉంటారు. ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు వేదికను అలంకరించిన మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, జాగ్రత్త గారికి, మరియు మా కొలీగ్ స్టాఫ్కి, మరియు నా శుభాభివందనాలు. ముఖ్యంగా మనమంతా అంటే మీరంతా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేదానికి ఒకే ఒక కారణం కళాశాల. ఈ కళాశాల ఒక గొప్ప మాధ్యమం. అటు రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ మేము కూడా వివిధ ఏరియాల నుంచి ఇక్కడికి రావడం, మనమంతా కలిసేదానికి ఒకే ఒక మాధ్యమం కాలేజీ. కాలేజీ మీకు అంతా నేర్పించి, కాలేజీ వలన మనం ఎడ్యుకేట్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ అన్నమాట. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ బిహేవియర్. మన బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ను మారుస్తుంది. ఆ ప్యాటర్న్లో మనము ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాం. అందరూ మీరు వివిధ ఏరియాల్లో, వివిధ ప్రాంతాల్లో పై స్థాయిలో ఉన్నారు. సో మై అపీల్ ఈజ్, మీరంతా అందరూ జాబ్ చేస్తున్నారు, జాబ్లో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు. అయితే మీరంతా కలిపి ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీని, మీరంతా టెక్నోక్రాట్స్, ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేయండి. జాబ్ సీకర్స్ కాకుండా జాబ్ డోనర్లు కాండి. మీ మాతృభూమికి కానీ, మాతృ సంస్థలకు కానీ ఒక సేవ చేసుకునే అవకాశం మీరు ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్ టెక్నోక్రాట్స్. మీకు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్, ఆ నాలెడ్జ్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. అన్ని వనరులు మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు జాబ్ సీకర్స్గా ఉండకుండా జాబ్ డోనర్స్ కాండి. మీ మాతృభూమికి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయండి. దానికి ఉదాహరణ మన సుబ్బయ్య సార్. ఆయన అఫ్కోర్స్ కడప డిస్టిక్లోనే మారుమూల ప్రాంతమైన రాయచూటిలో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసి ఎన్నో వందల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. అది చిన్నదా పెద్దదా
అది అవుట్ ఆఫ్. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆయన ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. ఆ ఉపాధి వలన ఎన్నో వందల మంది కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి, ఎన్నో వందల కుటుంబాలు పై స్థాయిలో ఉన్నాయి. I hope I see that everyone having the smile faces. Dear students, all of us gathered here, why we are gathered here for the faculty meeting, for the meeting of alumni of the great graduates of this college. This is very important day because we have golden opportunity to meet our graduate colleagues after such a long time. I am sure that all of us are eagerly waiting for this day because it is a great pleasure to celebrate the spirit of graduations and meet our former classmates as the announcement of this official reunions. I express my heartfelt gratitude to all of you for taking time out of your busy schedule to be with us on this occasion. Some of you may have come from another cities to join this ceremony. I hope your sacrifices will not be wasted and will give you memories that will be remembered for your lifetime. This meeting is organized today to meet us, think and show your concerns and to give us your right opinion that when and where we made the mistakes and we all got excellence. Therefore, once again, I would congratulate to all the graduates of this college for successfully completing your related courses and contributing to the goodwill of this institution. I wish you all the best wishes and the success for your future. Thanks all. Thank you all. Our HOD, one of the HODs here, Reddy sir, to speak few words about the gathering, sir. Please, sir. Good afternoon. Ananda. 2005 June 30th నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను. 2005 June 30th సుధాకర్ రెడ్డి సార్ నాకు నేను ATS రాజంపేటలో ఎంటెక్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి సింధూర్ పార్క్ హోటల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మా డేటా సార్ దగ్గర ఉంది. సార్ నాకు కాల్ చేసి సుధాకర్ రెడ్డి సార్, అప్పుడు ధనంజయరావు సార్ మా ప్రిన్సిపాల్ ఇక్కడ. సో ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్. అలా విత్ కన్నయ్య సార్ కూడా ఉన్నారు. ఎలా చెప్పేవాడంటే మాకు ధనంజయరావు సార్ అంటే ఇప్పటికీ మాకు ఒక మాట అన్నారు. మాకు తెలియని వయసులో ఒకసారి ఇంక్రిమెంట్కి ఏమో వేరే సార్తో వెళ్ళి నేను అడిగాను, ఏమండి ఆవు పాలిస్తుందని కొంచెం పాలు పెడితే రక్తం వస్తుందండి. చూడండి ఎంత సున్నితంగా చెప్పాడు. నేను బీటెక్ చేసింది NBKRST విద్యానగర్ వాకాడు. పీసీకి కూడా మేము ఇన్షర్ట్ లేకండి ఇన్షర్ట్ చేసుకుంటాను సార్. సో దట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్. అక్కడ కేరళ వాళ్ళు మాకు క్యాంటీన్ రన్ చేశారు. చిన్నది క్యాంటీన్. మన క్యాంటీన్లో 1/10 పొజిషన్ కూడా ఉండేది కాదు. కాఫీ చాలా బాగుంటుందని అనేవారు. కాఫీ తాగాలంటే ఎప్పుడు సార్లు ఉంటాను. ఒక్క రోజు కూడా నేను పోయింది లేదు సార్. భయం ఎక్కడ మార్పులు తగ్గిస్తాను ప్లీజ్, అంత భయం స్టాఫ్ అంటే మాకు అక్కడ. సో దట్స్ వై నౌ మేము ఈరోజు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ పొజిషన్లో ఉన్నామంటే సో లెర్న్ ఫ్రమ్ నాట్ ఫ్రమ్ దట్ NBKRST. నేను 99 2003 బ్యాచ్ అయితే 87 86 బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్స్ ఇంకా రాస్తున్నారు మాతో పార్టిసిపేట్. SV దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ SV యూనివర్సిటీ. గెటింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ రియలీ డిఫికల్ట్. రిగార్డింగ్ మిడ్ మార్క్స్ శ్రీనివాసులు గారు చెప్తుంటే నేను ఒక్క మార్కు కోసం మేము ఏం చేసామంటే మాకు పరమేశ్వర్ సార్ అని సార్ ఉన్నారు, మంచి ఇంటెలిజెంట్ ఒక అబ్బాయి, మాకు పువ్వులూరు అబ్బాయి. IITలో సీట్ వచ్చింది ఆ అబ్బాయికి, అట్ ఏ టైం వచ్చింది. వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ అబ్బాయి ఒక్క మార్క్ వేయించుకున్న 40కి మాకు ఇంటర్నల్లో 100కి ఎక్స్ట్రా. నాకు 32 వచ్చినాయి, ఆ అబ్బాయికి 38. ఆ అబ్బాయిని ముందు పెట్టి వెనక 10 మంది నిలబడ్డాను.
1 మార్క్ కోసం విడ్వాన్స్ ఫస్ట్ అబ్బాయి నిలబడ్డాడు. ఐ విల్ రెడ్యూస్ 1 more మార్క్ అన్నాడు. ఐ విల్ రెడ్యూస్ 1 more మార్క్ అన్నాడు. వెళ్ళిపోయినాం అర్ధ గంట పేపర్లు తీసుకొని ఎక్కడ వచ్చిన 1 మార్కుని తగ్గించేస్తాడేమో. సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బై హ్యాండ్లింగ్ 1 సబ్జెక్ట్ టు యువర్ బ్యాచ్. ఆ రోజు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే మీ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక గర్వంగా కూడా ఫీల్ అయ్యాను. ఐ హ్యాండిల్ ద సబ్జెక్ట్ ఫర్ పీజీ స్టూడెంట్స్ అన్న భావన కూడా. A² B² అంటే అది మాకు ఉండేది ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ గమనించారు. సార్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ అది అకాడమిక్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అవి. సార్ ఎట్లా ఉండేవాడంటే ఒక రకమైనటువంటి యుద్ధం, ఆ బోర్డు మీద యుద్ధం చేయడం. ఎలా అంటే చాక్పీస్ తీసుకొని, నిజం సార్, ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది మీలో కూడా కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతానే ఉండొచ్చు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫీలింగ్. అయితే ఐ కెన్ ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ వే, సో దట్ నాకు అలాంటి భయాలు. నిజం సార్, ఇట్స్ ట్రూ. ఇప్పుడు మనం తమాషాగా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ అప్పట్లో అంత సీన్ లేదు మాకు. ఈయన క్లాస్ వస్తే ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ నేను యాక్చువల్గా. లేదు, ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు సిట్ ఇన్ ద లాస్ట్ బెంచ్. నా ఈగో హర్ట్ అవుతుంది. అది ఏదైనా సరే ఫస్ట్ బెంచ్ నుంచి పోరాటమే కానీ ఐ ట్రై టు ఎస్కేప్. ఈయన మా వైపు చూసినప్పుడు ఎట్లా ఏదో రకమైన ఇట్లా అట్లా చూసుకోవడం, ఈడేదో బిజీగా ఉన్నాడు అనిపించేట్టుగా సార్లో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్గా మా కాన్వర్సేషన్స్లో కూడా సార్ చెప్పిన టాపిక్స్ చెప్పుకొని నవ్వుకుంటున్నాం. ఆ సార్ బాగా చెప్పేవాడు ఇట్లా ఆ టాపిక్ ఈ టాపిక్ అని చెప్పేసి. సో వెరీ వారియర్ ఇన్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ our Pratap sir, he is from EEE. Sir, please address the gathering, sir. Respected dignitaries on the dais and off the dais, good afternoon to one and all. Yesterday myself and so our assistant director Sudhakar sir discussed regarding MCA batch. నేను చెప్పా సార్ చూడండి సార్, వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ గ్యాదర్ అవుతానంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ నాకైతే. ఎందుకంటే కొంతమంది మర్చిపోవచ్చు, ముఖ్యంగా మీకు నాకు ఎక్కడ కనెక్టివిటీ అంటే అప్పట్లో యూ కేమ్ ఫ్రమ్ డిగ్రీ. ఎస్నా, యూ కేమ్ ఫ్రమ్ డిగ్రీ ఏదో ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నేను మీకు ఇన్విజిలేషన్ డ్యూటీ చాలాసార్లు వచ్చా, మీకు బాగా గుర్తుంటుంది. అప్పుడు మన సుధాకర్ సార్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ఛార్జ్ 1 అండ్ HNDS HOD సార్. అప్పుడు సార్ తెలుసు హూ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఇన్విజిలేషన్ డ్యూటీ ఫర్ MCA స్టూడెంట్స్. అంటే మీరు కాపీలు రాస్తారని కాదు అక్కడ, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్. అంటే మీరు డిగ్రీ నుంచి వచ్చినారు కదా, వాళ్ళు క్యాచ్ చేసి బాగా మెయింటైన్ చేసే కెపాసిటీ ప్రతాపరావు ఉంది అని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వేశారు. అప్పుడు కూడా నేను స్టూడెంట్స్ అనుకునేవాళ్ళు, ఈయన వస్తాడు, డోంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనీ మెటీరియల్స్ లైక్ స్కేల్, ఎరేజర్, క్యాలిక్యులేటర్ ఎక్సెట్రా అంటాడు అని మేము బయట అనుకునేవాళ్ళం. మేమేమన్నా చెప్తే వింటా ఉన్నారు. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆ రకం కాదు, ఆ రకంగా చేస్తాము అండర్ ద ఎస్టిమేటెడ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ అవర్ డైనమిక్ సుధాకర్ సార్. నో ప్రాబ్లం. ఇంకో విషయం అంటే some students came from Srisailam. So myself also studied at Srisailam diploma, Sunnupenta and Kakinada, something అక్కడి నుంచి చూసాక చాలా గ్రేట్ అండి. ఒక అబ్బాయి బీటెక్ అబ్బాయి ఇట్లే కాలేజీ ఫంక్షన్ రోజు చెప్పేసి పోయాడు, సార్ నేను కడపంటే కాబట్టి ఇది అది అని అనుకున్నాను, పేరు గుర్తులేదు, హైట్గా ఉంటాడు అబ్బాయి అప్పుడు విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు. విజయవాడ అక్కడేదో పల్లెటూరు అబ్బాయి, సార్ కడప వచ్చిందని మా వాళ్ళు పంపించద్దు మానేస్తా ఉంటారు, నాకు చదువు కడప అంటే కొంచెం ర్యాష్ ఉంటుంది అని. కానీ అబ్బాయి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఏడుస్తా పోయినాడు కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 years బీటెక్. ఇంకా ఏంటంటే మీరందరూ ఇలా మీట్ కావడం, గెట్ టుగెదర్ ఫంక్షన్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
Thank you for giving this opportunity. Thank you. Respected Assistant Director Dr. M. Sudhakar Reddy sir, Principal Dr. B. Balaji sir, today's Chief Guest, Counselor sir, and my dear friend Lakshmi Narayana, and the rest of all the students and the staff members, good afternoon to everyone. Welcome to Get Together reunion of 2007 to 10 batch. I am also joining at 2009. A few of students will be meet with me and maybe having with us some discussion. Later I not interact with us. Only my friend is always connected with me from the 2010 onwards. He made a call. We gathered, planned to conducting of the get together function. Due to my some personal reasons, I am not 100% supported. I supported a little bit. The rest of the things also he did very nicely together according to plan. So very good. Congrats, Lakshmi. So rest of the all students. Later on, I also grown up in this institution as a becoming. Thanks to Sudhakar Reddy sir and Dr. Balaji sir and Principal sir to be here. And very first thing is just I have a thought. I mean, it's been around 11 to 12 years we haven't met here. So it would be good if we gather here and if you see everyone face to face, it would be good. Just because of thought, even I used to see so many gatherings, everyone, then I used to think about myself, yeah, it would be good if we have this kind of gatherings with my classmates. Then I used to think about myself where the possibility is. So 10th class, no, it's not possible because the one everyone is within the same place in the IHOT itself, but they are not interested. Next intermediate, of course the same situation. Next we went to the degree, even it is also my degree classmates, but those people are not available here. Then one only MCA classmates, still they are in touch with me, and everyone is, Then I contacted, just I put on post in our group. Then the one and only, Shabana, and who responded very quickly. It's a prompt response, I can say that. So from there, Vamsi, Srinath, Ramprasad, Raghu, Vinod, Jagadishwar, Srinath, everyone, and Koti, Ramakrishna, Amaris, Vamsi, everyone they responded, and we had a conference call. In that call, we decided to meet in our college. So then, we started planning. Then very first thing, just I got the Sudhakar Reddy sir number. Just I got the response, I got it from Sudhakar Reddy sir. Really, still I cannot forget it. How with love, I can say with love, he spoken to me. With love, he invited all of us here. With love, he facilitated all the services here. Like he is with me. It's been 2 days. Everywhere he is, Sudhakar Reddy sir was here, and he arranged a few things. From my classmates, yeah, this is about the thought. Really, it's my honor and pleasure to take initiative and gather my besties in my college. Really, it's honor. And few things I want to say, bottom of my heart, really. The thing, like Sudhakar Reddy sir said, this is SSIS college and matter. From play to degree, my education was like always seeking help, always looking for the opportunity. Like 1 to 7th class, 1 to 7 varaki, school, elementary school. Next, after 8th to 10th, I asked the help and I got the admission and I completed. Still, I got 361 just first class. Then again I have to go to the intermediate. By that time, family situation was very, very, very bad by that time. So they given, they said, okay, your wish, do whatever you want, but don't ask anything. In that position it was.
Then again, Rallapalli Venkatadri sir, we can see S. Chand mathematics books. He was one of the writer in that, part of, in that book, I can say that. It's intermediate, I think so, as I remember. Then I went to him along with a few things from Devapatna. Just I asked, sir, I want admission. Just I want to study. Then what he has, okay, then yes, of course I got that admission in SV Junior College, Raichoti. Then I completed my 2 years in SV Junior College, intermediate. Then also I got, of course, 610 just first class. Because why that much low marks was, I have to read few things parallelly. Just I can focus on my education at the time of college only. Apart from that, I used to work for my family. That is why in this period, I used to see many people who are joining in BTech. When I saw the people, I feel, very guilty. Why I cannot join in BTech? Why I cannot join in BTech? By the time I used to hear about SSITs in Raichoti, the college is there, SSITs. So many people are joining, something like that. Then I cannot join. Already I am in degree, so I have to go to the MCA. So I cannot wait. I cannot go somewhere out there opening. Okay. By the time, okay, it's a very good deal. Like, somewhere in the dark, I can see one small light, like that I felt. Okay? Car chikatilo chinna deepam laga anipinchindi anamata naku. Appudu by that time what I did, so I said, I applied, I said, the rank was 1,31,000 it went. So definitely I will not get a chance. Then only the thing is recommendation again. I used the recommendation. I went to, by the time MLA was Palakon Raidu, so really I am thankful to him again. I went to him along with few people. He has given a chance. He was given a chance to admission here. Really it was a very great thing. By that time again, Kodanda sir, Sudhakar Reddy sir, Iswar sir, and few were there. Just, so finally in some college quota I got a seat. Then finally somehow I got it. I came to engineering college. Really by the same day, I cannot believe I got a seat in engineering college. Now I am into the techno school like that. I got a seat in engineering college like that I went. Then what happened? So from play to degree, I was into Telugu medium. I was not able to, tolerate or manage myself in English. Like that, the first semester, just I managed every subject. Of course, outside I am okay. I am with friends. Inside somewhere I am feeling okay. I cannot manage like that something, just. Finally, of course, as Srinivas said, of course he got 12 marks in probability and statistics. I got 11 marks only in probability and statistics. So that is where I took a stand. I cannot go directly to the, of course, Srini went and asked to Sudhakar Reddy sir, but no, I don't have that much guts. Okay? That is why myself, internally, like, the weight was unbearable. Like that was I did. Then, okay, somehow I got pass marks, 39 I think so, I got it and I cleared that. So the way how I cleared that subject, failures are stepping stones to win. Okay, I can say that one mistake given me the opportunity, how we can, overcome those failures, how we can take, these failures also one of the steps to get into the win. Okay, like that. Second semester onwards, the same way I put my efforts and I went through. Then, okay, it was good. It's good. So we will continue this same way only. We added few more things. Like that, what I did in my third semester, Shravanti madam, I think so. Shravanti madam, she was writing on the board some program. Yes, she was reading and she is going. That is way. As per their knowledge, that is how. By that time, I have some little bit Java knowledge. Everyone write Java is very tough. Of course, if you learn Java, then the future will be very good. Then I was thinking, as per my family position, this is the one I have to learn. I have to bring my family up in society somewhere, right? I can build my career. I took that opportunity. In third semester itself only, I went to Hyderabad.
I went to Hyderabad. Then, just how I got that admission, right? Satya Technologies. Along with me, five people, not my classmates, somewhere, just they also joined with me. Because of me, I got the free admission. Just I was there 1 month. I learned, of course, core Java. In 3rd semester, I came back. Again, 4th semester, I went to Hyderabad. That too, in Kadapa, if you go right, even they will not ask the ticket also, right ticket. Okay? Like that, I went. I learned that, again, I was just, I joined into the core Java only. 4th semester also. Then, I got the confidence. Okay, this is the way the technology is. This is the way the framework is. This is the way the corporate world is. In 4th semester, what I used to do after the classes, I used to roam around the software companies. When I saw the Accenture, like that, I am thinking about if I will be in this corporate world, how the time will be. Like that I was thinking. And by the same time, in that Accenture or Wipro or by the time Mahendra Satyam was there, any employees are coming from the gate, I used to monitor them. I used to dream myself over there. Really, it was a dream. So, like that, just I felt. All the things, right, I didn't share with any of my classmates. Then, when I went to the project by that time, right, then I put all my efforts. I learned core Java. Already I know, right, based on that knowledge, I started questioning the, teachers in college. Madam, that will not combine. That is the issue. Okay, if you run the same program in, our lab, definitely there will be issues will be there. Like that. Even by that time, right, of course, they are anti to me. Then the same when we executed, then they got to know. Then personally we used to, discuss about those things. Like that the communication was. This communication given me, this communication was not enough to survive in the corporate world. Then what happened, somehow I completed my degree, finally, degree in PG. Then, now also, see, I will show my certificate, first class with distinction, 81%. That is only in MCA because of these things. That is my first success. Really, always right, SSITS in the sense, this is my career beginning. Really, from here my career is started. Like that I felt, I'm trust with SSITS, that is why I can say that. Okay. Anyway, once I submitted my project here, along with that I completed my Java also. Then I started looking for a job. I got a job, some automated workforce startup. 11,000 it was they offered me. Then I was thinking myself, this is not enough for myself. Then still I didn't put on my interest on that offer. Then I was searching. Then I got offer in Mumbai. Directly, Raichur to Mumbai. I never, only few times I was in Hyderabad, Raichur to Mumbai. In Mumbai when I went there, right, even I was not confident myself to survive over there. All discussions, everything is in Hindi only, not in English also. Because I was not well communicated, I don't know English also. This was my position. When I went there, right, first 1 month, literally I tried myself in office times, just I will go to the restroom, I will try how to survive here. There were the expectations was more, but this is my situation like that. From there, then again, I used to understand the requirement, what they were expecting. I used to spend more time. Then I was, the colleagues who were with there, I will be close them. Like that, just I survived. Like that, first NS Technologies, then Hyderabad, then Bangalore. Now, just I switched to the Singapore. The Singapore opportunity, right, like, outside. One of my friends who came to, Mumbai. In Mumbai, one of the women, like Yeshwar sir said, friendship. I am here because of friends only. Every time after completion of my, PG, everywhere they referred me, they supported me. Because of friends only, I am here. Like that, really, who are not here, I am very, very thankful to them. Then, once I go there, I mean, from there also I referred many of the guys. Still I keep on posting the opportunities, so whoever are interested. In between, right, when I visited to the college also, whatever,
whatever I missed here, then I shared all the information to the colleges by taking some special classes. So many things I did, I mean in SSCTS also one day. Then recently also I told to Sudhakar Reddy sir, where I started my career, I have to contribute something. So always I will be available to share this information to the next generation, all the IT departments, everything. That is what. And yeah, thanks for the opportunity. Really, thanks to my teacher. And one more thing is, while coming only, I got very good news that just I got a promotion like Associate Vice President in GBS Bank. So I will be available in Hyderabad and Singapore, 6 months there and 6 months here. I mean all freshers or experienced whoever, right? There will be every 6 months mega drive will be there. The team will be there. Definitely we can hire all people. We can post and we can refer whoever in our networks. So we can give the opportunities to them. So this is somewhat helpful to the people, I think so. Thanks. Thank you. Lecturers and my dear friends. ఎంసీఏకి నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇంటర్లో కెమిస్ట్రీ, డిగ్రీలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కంప్యూటర్స్ నాకు టీవీ తప్ప దాన్ని మానిటర్ కూడా అన్నాను, టీవీ అనే అనేవాడిని, అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. ల్యాబ్కు ఒకరోజు పంపించాను. ఆన్ చేయడానికి నేను ఎంతసేపు కూర్చున్నానంటే ల్యాబ్ అయిపోయింది, అంత బాగా. నాకు చాలా ఇబ్బంది వేసింది ఫస్ట్లో, ఏంటి నేను సర్వైవ్ అవుతానా దీంట్లో లేదా అనుకున్నాను. అప్పుడు నా పక్కన ఇద్దరు కూర్చుండేవాళ్ళు, 38, 39, 40, శ్రీనివాసులు, శ్రీనాథుడు, మధ్యలో నేను. వీళ్ళిద్దరు చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు, అన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసేసి అవుట్పుట్ వచ్చేసిందని ఇద్దరు డిస్కషన్, ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని. అన్న టీవీ ఆన్ చేశారా అని అడిగాను. అలా కాదు, దీన్ని మానిటర్ అంటారు, ఇది అంటారని మొత్తం ఆన్ చేసి అది చూపించారు. తర్వాత క్లాస్లో ఏ కంప్యూటర్ ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పినా కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఏంటంటే టోటల్గా నేను ఎప్పుడు కంప్యూటర్ను టచ్ చేయలేదు. మేబీ అప్పుడు చాలా మందికి టచ్ ఉంటుంది, నాకు టచ్ లేదు. ఎందుకంటే ఎంసీఏ చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు నాకు అప్పట్లో. కానీ అప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎంసీఏ చేయాలని, నేను గ్రూప్స్కి వెళ్ళాలని ఇంట్లో. అప్పుడు గ్రూప్స్కి వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో ఏమన్నా వాళ్ళంటే అవి కంటిన్యూస్గా పడవు. ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్కి ఒకసారి, లేకపోతే 10 ఇయర్స్కు, 7 ఇయర్స్కి. అప్పుడు మనం ఉన్న రోజుల్లో ఏంటంటే 7 ఇయర్స్కి ఒకసారి వచ్చింది. మనం జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎంసీఏ అయిపోయినాక 2 టైమ్సే పడింది, ఇప్పటి వరకు కూడా లేవు. నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ సైడ్ వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. కానీ ఇంట్లో ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అది చేయాలి, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి. బట్ మనం సాటిస్ఫై కావాలంటే నాకు కాలేదు. తర్వాత ఏం చేశానంటే కంప్యూటర్ ల్యాబ్లోకి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అడిగేవాడిని. శ్రీనాథుడు ఇద్దరు బాగా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. అది ఎలా అయిందంటే నెక్స్ట్ అదే సబ్జెక్ట్లో ఇంటర్నల్లో నాకు చాలా తక్కువ వచ్చాయి కంప్యూటర్స్. దాదాపు అందరు 30 అబవ్ ఉన్నారు, నాకు వచ్చేసింది ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వచ్చి 9 మార్క్స్. మళ్ళీ చాలా ఫీల్ అయ్యాను, ఏంటి నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను అని. అన్న వాళ్ళతో రూమ్లో మొత్తం అందరు బాగున్నారు, అందరితో కూర్చొని నేర్చుకుంటా అంతా చూశాను. ఇంటర్నల్స్ వచ్చేసి లాస్ట్ 32 వచ్చాయి. మళ్ళీ ఇంటర్నల్స్ 32 వచ్చాయి, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఎక్స్టర్నల్ వచ్చేసరికి 56 వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ 60 క్లాస్. అప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఏం లేదు, జస్ట్ మనము రోజు కూర్చొని చదువుతగినా సరిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో. ఎంసీఏ అయిపోయినా కూడా అందరూ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నారు. మేము మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒకే రూమ్లో ఉన్నాము హైదరాబాద్లో. బట్ కానీ మధ్యలో నేను ఒక్కడిని ప్రాజెక్ట్ వర్క్ జరుగుతుంది. మా హెచ్ఓడి సార్ని అడిగాను. అప్పుడు హెచ్ఓడి సార్ని ఏంటంటే, సార్ నేను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళను, బట్ కానీ ఈ 6 మంత్స్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ఏదైనా కోచింగ్కి వెళ్తాను అంటేనా సార్ అన్నాడు. గవర్నమెంట్ సెక్టార్ సైడ్ ఏముంటుంది, కొద్దిగా సాఫ్ట్వేర్ చాలా భూమి ఉంది అంటేనా. సార్ నేను ఏదైనా ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికోసం మీకు కొద్దిగా సపోర్ట్ కావాలంటే అప్పుడు సార్ అన్నారు, జస్ట్ నువ్వు వెళ్ళు, అటెండ్ కా, వచ్చేటప్పుడు నీకు కావాల్సిన కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వు, నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను మన కాలేజ్ తరఫు నుంచి అన్నారు. అప్పుడు నేను దాదాపు ఎగ్జామ్కు 15 డేసే కోచింగ్లో వెళ్ళాను. ఎగ్జామ్ ముందర 15 డేసే కోచింగ్ వెళ్ళాను. నంద్యాలకు వెళ్ళాను. అక్కడ మార్నింగ్ 5 to నైట్ 12 వరకు చదివాను, ఓన్లీ 15 డేస్.
బాగా హార్డ్ వర్క్ చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ 15 డేస్లోనే నాకు జాబ్ వచ్చేసింది. మొత్తం 7 ఎగ్జామ్స్ రాశాను, 5 జాబ్స్ వచ్చాయి. తర్వాత కంప్యూటర్ కాలేజ్లో స్టార్టింగ్ చేశాను. తర్వాత మన క్లాస్మేట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు. ఆ జాబ్ ప్రాసెస్ అంతా ఇవ్వడానికి 1 ఇయర్ టైం పట్టింది. కంప్లీట్ జాబ్ రావడానికి, రిజల్ట్స్ రావడానికి, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మెడికల్ ఇట్లా. ఇంకోటి ఎంసీఏలో నేనేంటంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పుడున్న వాటిలో ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా ఉందంటే కాంపిటీషన్ ఉంది. అది పర్సనల్గా కూడా తీసుకుంటున్నారు. కానీ నేను చదివేటప్పుడు ఎంసీఏలో పర్సనల్గా లేదు, చాలా హెల్దీ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు ఎవరికైనా హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఒక మంచి మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళే వాళ్ళము, అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళము, హ్యాపీగా ఆయనతో ఉండేవాళ్ళం అన్నమాట. ఇప్పుడు అలా లేదు. స్టూడెంట్స్ మధ్య ఎలా ఉంటుందంటే ఒకరికంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి, నాకంటే ఎక్కువ వచ్చాయి, అది వాడికి పర్సనల్గా తీసుకుంటున్నారు. కానీ మా మధ్య అప్పుడు ఎంసీఏలో ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. ఎవరికి నాకు తెలిసి ఎంసీఏలో ఎవరికి మధ్య గొడవలు లేవు. ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడేవాళ్ళం. అప్పుడు అంతా ఎలా అంటేనా కాలేజీకి వచ్చి చదువుకోవడానికి అనే కాకుండా చదివే వాళ్ళు, తిరిగే వాళ్ళు. ఉదాహరణకు నేను ఏంటంటే కాలేజీ నుంచి ఏ రోజు నేను బయట ఉండేవాడిని రూమ్లో, ఏ రోజు రూమ్కి వెళ్ళాను. అది నా రూమ్మేట్స్ తెలుసు. వస్తూనే కాలేజీకి అయితే రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వస్తాను, వస్తూనే సినిమాకి వెళ్ళిపోతాను. సినిమాకి వెళ్ళి 9 o'clock రూమ్కి వచ్చాను. మా ఫ్రెండ్స్ అంతా అదే ఇట్లా పోతున్నాడు, ఇట్లా ఉంటే నేను ఇబ్బంది పడతానేమో అని. ఏం లేదు. ఇంకొకటి మా రూమ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది. మొత్తం క్లాస్మేట్స్ కాలేజీ ఎక్కడ మినిమం 15 to 20 members దాదాపుగా మా రూమ్లోనే ఉండేవాళ్ళు. హ్యాపీగా అందరితో నేను ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనే కాదు మంచి ఫ్రెండ్స్ని కూడా సంపాదించుకున్నాను. అది కూడా అలాగే ఇండియా నారాయణమూర్తి గారు ఆయన గుర్తొచ్చాడు. ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ నారాయణమూర్తి గారు గుర్తొచ్చారు. ఎందుకోసం అంటే నాకు తెలిసి ఆయన కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డాడు. ఆయన వచ్చి మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ స్కూల్లో చదువుతాను అంటే నో మై డియర్ సన్ ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ సమ్ స్కూల్ అని చెప్పాడు లక్ష్మణ ఫాదర్ కూడా. అలాగే ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి వాళ్ళ నాన్న కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎ ర్యాంక్ ఫర్ ఐఐటి చెన్నై మెడ్రాస్, అప్పట్లో మెడ్రాస్ వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నేను ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ ఐఐటి మెడ్రాస్, ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ మై ఎడ్యుకేషన్ దేర్ చెప్తే వాళ్ళ నాన్న న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నటువంటి నాన్న తలపైకింది మై డియర్ సన్ ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ ఐఐటి మెడ్రాస్. ఎందుకోసం అంటే నాతో పాటు నీతో పాటు మీ అన్న ఉన్నాడు, మీ అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు బాబు, వాళ్ళ కోసం పెళ్ళిళ్ళు చేయాలా, నేను వచ్చేసి నార్మల్ స్కూల్ టీచర్ను అని చెప్పాడంట. తర్వాత ఆయన మళ్ళీ అక్కడే మైసూరులో చదువుకోవడం, తర్వాత మనకు తెలుసు ఆయన ప్రస్థానం ఏంటి. ఈ పయనీర్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద పాత్, ఎవరైతే దాన్ని చూపిస్తారో వాళ్ళు పయనీర్ అని చెప్తారు. పాత్ పయనీర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా నాకు ఆయన కనిపించినాడు లక్ష్మణ. ఎస్, ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఆయనలో లక్ష్మణ నారాయణమూర్తి ఈజ్ వెరీ షార్ట్, చాలా పొట్టిగా ఉంటాడు. మనోడు పర్లేదు, మంచి అఫోర్డబుల్ హైట్ మెయింటైన్ చేశాడు. ఇంకోటి లక్ష్మీనారాయణ గురించి మేము మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు చెప్పాడు ఆ పాయింట్, దాన్ని కొంచెం కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నా. 1 minute. మనోడు సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. నాకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సత్య టెక్నాలజీకి ఇప్పుడు తెలిసింది. ఎక్కడికో వెళ్ళాడు, చదువుకున్న మొత్తం అంటే మాకు జావా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వస్తుందని తెలుసు. అప్పట్లో మనం చదువుకొని వచ్చినాడు బాగా దాన్ని. అక్కడ మా సార్ వచ్చేసి మేడమా సమంత మేడం, ఆమె వచ్చేసి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మామూలు కెన్ ఎనీవన్ సే అంటే ఆమె అప్పుడు చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన తర్వాత మనం మేడం ఎస్ మేడం అని చెప్పాడు. మేడం దిస్ ఈస్ ద మొత్తం హీ డ్రీవ్ కంప్లీట్ ద పిక్చర్. అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైలు డాట్ ఓబీసీగా లేకపోతే బయట కోడ్కి ఎలా మారుతుంది, జేవిఎం అంటే ఏంటి, మొత్తం కంప్లీట్ ఒక డయాగ్రమాటిక్ రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు. జావా వర్చువల్ మిషన్ మేడం, దిస్ ఇస్ బైట్ కోడ్ మేడం, ఇన్ దిస్ వే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ డాట్ ఓబీసీ ఫైల్ మేడం. వీ వర్ షాక్డ్ నిజంగా. మనోడు ఏంటి ఇట్లా ఇంత మార్పు దశ హండ్రెడ్స్ అనుకుంటాయి, మనోడు ఇంత మార్పు ఎట్లా వచ్చిందబ్బా అని చెప్పేసి నిజం చెప్తున్నా. జోక్ అది ఆ రోజు అనుకున్నమాట. అయితే అతను పెట్టినటువంటి ఎఫర్ట్,
ఆ ఎఫర్ట్ యొక్క రిజల్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సింగపూర్ నౌ. ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ. నిజం, ఆ ఎఫర్ట్ యొక్క రిజల్ట్స్ అలానే ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాడు ఇతను. ఈ మధ్య కాలంలో మన గ్రూప్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఐ హావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడీస్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ గ్రామాటికల్లీ రైట్ అన్నమాట. అప్పుడు మరొకటి చూస్తే కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు, కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. జావా వర్చువల్ మిషన్ ఇది. ఈ జావా వర్చువల్ మిషన్ లో నుంచి ఇంత ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా వస్తా ఉంది? సో ఇట్ రిక్వైర్స్ lot of effort, dedication and passion towards the learning of knowledge, towards the gaining of knowledge. I am really very much happy to have such a friend with me. Thank you, Lakshminarayana. Next, I request my friends, ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమంలో అందరం ఎట్లయినా సరే దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలని, ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు రావాలని మేము ప్రయత్నం చేసిన రోజు ఇంతమంది వచ్చాం సార్. అంతే. దీనికోసం మా ఫ్రెండ్ లక్ష్మీనారాయణ, శబానా చాలా బాగా ట్రై చేశారు. నిజంగా చాలా సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనమంతా సెటిల్డ్, నాట్ వెల్ సెటిల్డ్. సెటిల్ అంటే జస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అన్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానివల్ల మనకు టైం దొరకట్లేదు. కొద్దిమందికి అయితే కన్నా ఈ రోజు కూడా వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయి జరిగింది. తర్వాత మధుసూదన్, ఆయన కూడా ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ చేసేవాడు. అతను కూడా కడపలో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అలా జరిగింది. వాళ్ళతో రిలేటెడ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి బ్యాంక్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నాకు కాల్ చేశారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ కాల్ చేయడము, వాళ్ళ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఆ రోజు వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను అనమాట. నా ఫ్రెండ్స్కు ఈ ఇన్సూరెన్స్లు ఇవన్నీ చూడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని చాలా ఫీల్ అయ్యాను అప్పుడు. ఇంకొకటి వాళ్ళిద్దరినీ కొద్దిగా గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక 2 minutes మౌనం పట్టుతా ఉంది. ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరైతే లేరో వాళ్ళతో కొద్ది కనెక్షన్ ఉండేది. ఒకతను బ్యాంకింగ్లోనే ఉన్నవాడు, రమణ అని. ఇక్కడ మేము గుర్తు చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తి. అతను కూడా నాతో పాటే అక్కడ నంద్యాలలో కోచింగ్కి వచ్చాడు. అతను ఫస్ట్ ఎస్బీఐలో జాబ్ వచ్చింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఆఫీసర్కి వెళ్ళాడు. మేబీ ఇంకొకటి లక్ష్మీనారాయణతో మాకు మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండేది. మా రూమ్మేట్స్ మొత్తం అంతా ఏంటంటే రిజల్ట్స్ ఏ రోజు వచ్చినా నా రిజల్ట్స్ లక్ష్మీనారాయణ వెళ్ళి చూసేవాడు మొత్తం. నేనేం చేసేవాడిని అంటే రూమ్లో కూర్చొని క్రికెట్ చూసేవాడిని. మొత్తం ప్రతిరోజు వెళ్ళేసేది వచ్చి నువ్వు ఫైల్ అయిపోయావు శ్రీనాథ్ అంటాడు. నేను ఫైల్ అయిపోతే మన క్లాస్లో అందరూ ఫైల్ అయినట్టే అని చెప్పాను. అంటే లేదు ఓకే పాస్ అయిపోయావు ఇట్లా అనేసి. అలాగే రమణాను ఎందుకు గుర్తు చేసుకున్నానంటే నేను బ్యాంకింగ్లో ఉన్నప్పుడు నేను రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఆ అబ్బాయే వెళ్ళేవాడు. వెళ్ళేసి ఇలా ఇది మీకు వచ్చింది అది అని చెప్పేవాడు అనమాట. అట్లా రిలేషన్షిప్ ఆ అబ్బాయితో, లక్ష్మీనారాయణతో. ఇంకొకటి శ్రీనివాసుని నేను కూడా అన్న అనే పిలుస్తాను. ఇప్పటికి కూడా ఏ రోజు పేరు పెట్టి పిలిచాను. శ్రీనివాసులు, శ్రీనాథుడు అని ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అన్న అని పిలుస్తాను. రాయచోట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు
ఒక ఫ్యామిలీ మాదిరి మాతో బాగా కలిసిపోయి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నా మాతో పాటు కలిసికట్టుగా బాగా ఉండేవాళ్ళు. అంటే మా రూమ్మేట్స్ గురించి చెప్పాలి. ఈరోజు చాలామంది రాలేదు. మా రూమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కిష్కింద కాండ మాదిరి ఉంటుంది. మా రూమ్లో దేవుడి రూమ్ ఉంది అనే విషయము ఎగ్జామ్స్ టైంలో మాత్రమే మా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇంకొక వ్యక్తి రాలేదు, రామకృష్ణ అని. ఆ రామకృష్ణకు వీళ్ళంతా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కాలు ముక్కేవాళ్ళు. నువ్వే మాకు రూమ్ పెద్ద, నువ్వు పనిగా అలా ముఖ్యాలు, నువ్వే మాకు పెద్ద, నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే మేము పాస్ అయిపోతాము. అది ఎలా ఏంటంటే రూమ్లో దేవుడి రూము ప్రతిరోజు నేను పూజ చేసేవాడిని. ఎగ్జామ్ టైంలో నాకు అలవలేదు. ఎగ్జామ్ టైంలో వాళ్ళకే హాల్ టికెట్ పెట్టి ఆ హాల్ టికెట్స్కు అన్ని కుంకుమ వెళ్ళి పెట్టేసి ఇంకా రామకృష్ణను అలా నిలబెట్టేసి ఆయన కేటీఆర్ ఇచ్చి ఆశీర్వదించాను అనేవాళ్ళు. అలా బాగా రూమ్ అంతా పండుగ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్ టైంలో బాగా చదివిన వాళ్ళు. నాకు ఇంకో అలవాటు ఉంది. ఎగ్జామ్ అంటే సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్తాను, లేకపోతే నేను చదవలేను. రెగ్యులర్ రోజు క్లాస్ చదువుకుంటాను. లక్ష్మీనారాయణ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, గ్యాదరింగ్ చిన్నదా పెద్దదే కాదు, సక్సెస్ అయిందా లేదనేది ముఖ్యం. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది. ఎందుకంటే ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చాలా కష్టం. ప్రతి ఒక్కరు చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నారు. మన ఫ్రెండ్స్ గురించి అందరికి చెప్పాలి. ప్రతి ఒక్కరు బిజీగా ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఎంతో కష్టమైన చాలా దూరం నుంచి ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని ఇబ్బంది పడ్డా కూడా లేట్గా అయినా కూడా చాలామంది వచ్చారు. వెరీ థ్యాంక్స్ టు ఆల్. అలాగే మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు కాలేజీలో చాలా చాలా హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్యాసెట్ చూపించేవాడు, ఓం శాంతి ఓం బాగో బాగో అని కూడా ఇలా. థ్యాంక్ యూ శ్రీనాథ్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ లంచ్. We will meet after lunch. Thank you, sir.